welcome to our beautiful premises. It's the perfect time to start the assembly squad. Take position. Attention, standards. Attention, standards. Attention. Now I invite Abdul Rahman Atai to recite the divine verses of Holy Quran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Translation of these words. Alam nashrah laka sadrak. Have we not expanded thee the bride? Wa wada'na anka widrak. And removed from thee the burden. Alladhi anqadha dhahrak. The which regaled the back. Wa rafa'na laka dhikrak. And recede he the stem through. Fa inna ma'al usri yusra. So verily with every difficulty there is relief. Inna ma'al usri yusra. Verily with every difficulty there is relief. Sadaqallahul Azim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you, Abdul Rahman Atai. May Allah give her more singing talent to you. Amin. At next, I call singing crew of Atai to sing Tamil Taiwalte. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. நீராதும் கடலொடுத்த நிலமடந்தை கெளிலொழுகும் சீராதும் வதனமென திகழ் பாரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் அதிசிறந்த திராவிடங்கள் திருநாளும் கற்கசியை பிறை நுதலும் தனித்தரும் திரகமுவே அஸ்திலக வாசனை போல் அனைத்துலம் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிலமை தீயமியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Thank you guys, thank you. It's the perfect time to hoist the flag, Ya Hamim. Flag salute. Order. India is my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country and I am proud of its vision and heritage. I shall always strive to be worthy of wish. I shall give my parents and teachers and all elders respect and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion in their well-being and prosperity along life my happiness. Jai Hind. Next, I call Abdul Rahman Atai to give English speech. Hamd and shukr belongs to the Supreme Authorizer Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala, and His peace and blessings be upon our beloved Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam and his companions, his followers, his friends and family, and each and everyone who all gathered in this fine occasion. Alhamdulillah.
First of all, I would like to preach my salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. We all are arrived here to hear a motivational speech and give a motivational speech to our mind, give a motivational set to our mind. But motivational speech is that starts your mind, but motivational speech can't move to the next step. The confidence, the self-discipline, self-education brings you to the next step, in which you are in the step of C. Your education, your friends and family move to the step of B, but they can't move to the step A. We have to study more, we have to educate more to move to the step A. For that, we have to focus in our studies. In this current age, we all get a distraction. Our mind will be distracted more, but it is very hard to focus. If we focus, the things are smooth to educate our life. We want to be more educated and take a better decision. First, we have to improve in our life. We have to take a decision, good decisions, and we have to educate more. God gives failure those who are going to succeed. Failure comes to everyone, each and everyone, because failure is the lesson. If we fail, God is going to give a succeed in our life. Failure is a lesson. Failure teaches you a lesson. The lesson make a person more educated. Fail again and again, try again and again, but fail better. Ever pain gives a lesson to you, but the lesson teaches and changes the person. For focus is very important. We have to know from where we come. It doesn't matter. What your background is, it doesn't matter. It's the matter that your idea is. You can think, I can't do any work, I can't do more work, I am bored. But that's your mindset. Who made the machine? A man. But the machine works continuously, unstoppably, but the man can't work like that. He can't work, if he had a mindset, I can do continuously, I can do unstoppably. Mindset is stronger than our activities. We have to fix a good mindset and a correct mindset. And we all are hearing the words of toxic people. Toxic people says negative advices to us, but we should not hear that. A monk in his temple, he told, I want to go out of this temple. I don't have a correct education. I should have more education. So that the monk told, I want to move to another temple where there is no toxic people. And his teacher, his master told him to pour a spoonful of water and round the temple and without pouring the water down. The monk also didn't pour the water down and he round the temple. The teacher, his master asked, why you didn't pour the water?
you hear the hates of the toxic people? He said, no, I didn't hear the words of toxic people. I heard only my mindset was in the spoon and the water, so that I didn't pour any water down. So that success is never ending, failure is never final. When wealth is lost, one who lost his character is everything lost. So that do your work uncontinuously, keep your mindset correct and focus on your studies. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Thank you, Abdur Rahman Atai. May Allah give you more speaking talent to you. Amin. At next, I call Sakil Atai to narrate the hadith. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ஒவ்வொரு கொடியேற்றும் விழாவிலே நாம் ஒவ்வொரு ஹதீஸை கேட்டு வருகிறோம். அதன்படியாக இன்றைக்கான ஹதீஸ் அன் அப்துல்லாஹி இப்னு மஸ்ஊத் ரலியல்லாஹு கால நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் லா ஹஸத இல்லா பிஸ்னத்தைனி ரஜுலுன் ஆதாஹுல்லாஹு மாலன் ஃபஸல்லித அலா ஹலகதிஹி ஃபில் ஹக்கி வ ரஜுலுன் ஆதாஹுல்லாஹுல் ஹிக்மத வ ஹுவ யக்லி பிஹா வ யுஅல்லிமுஹா. நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கூறியதாக அப்துல்லாஹி இப்னு மஸ்ஊத் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அறிவிக்கிறார்கள், நீங்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் பொறாமை கொள்ளாதீர்கள். உதாரணமாக சொல்ல போனால், நம்மகிட்ட ஒரு லெட்டு இருக்குது, இன்னொருத்தர் மெய்ப்பெண் இருக்குது, அதனை கூட நம்ம பொறாமப்படக்கூடாது என்று நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கூறுகிறார்கள். நீங்கள் 2 விஷயங்களை கொண்டு மட்டும் நீங்கள் பொறாமைப்படுங்கள் என்று நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கூறுகிறார்கள். அந்த 2 விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று அல்லாஹ் ஒருத்தனுக்கு கொடுத்த இது செல்வத்தை கொண்டு நீங்கள் அந்த செல்வத்தை கொண்டு மற்றொரு சதக்கா கொடுக்கும்போது அதனை கொண்டு நீங்கள் பொறாமைப்படுங்கள் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கூறுகிறார்கள். ஒருத்தன் இந்த உலகத்தில் பார்த்தோன்னா நல்ல பெரிய பெரிய பணக்காரனாக இருப்பான். சில பேர் தான் பணத்தை மித்தவங்க சதக்கா செய்யணும் கொடுப்பான். மித்தவன் பார்த்தீங்கன்னா சதக்காவே கொடுக்க மாட்டான். ஏன் பணம் என் காசு ஏன் டப்பு, நான் சம்பாரித்து நான் மட்டும்தான் வச்சுருப்பேன் அப்படின்னு நினச்சா அது கிடையாது. மற்றவங்களுக்கு சதக்கா கொடுக்கணும். ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா நம் கல்வியை கற்கின்றோம்னா மற்றவங்க சொல்லிக் கொடுக்கணும். இப்போ நான் தான் பெரிய படிப்பாளி, நான் ஒரு கையில் கொடுத்து 1/2 மணி நேரத்தை படித்தோன்னா மற்றவங்க சொல்லித் தர மாட்டாங்க. ஏன்னா எங்கள் அத்தா அம்மா எனக்கு தான் காசு கொடுத்து சம்பாதித்தாங்க, ஆனால் நான் மட்டும்தான் பயனுக்கு நினச்சா அப்படி கிடையாது. தன் கற்கின்ற கல்வியை மற்றவங்களுக்கு சொல்லித் தரணும். உதாரணமாக சொல்லி போனால், இந்த பொறாமை பற்றி நல்லா அடிக்கிட்டே போகலாம். அதுக்குன்னு கூட்டத்தில் எந்திரிச்சு எங்கே அடிக்காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. அப்போ உதாரணமாக சொல்ல போனால் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு அழகான பெண்ணு, அந்த பெண்ணு ஒரு பையனை பார்த்து லவ் பண்ணுறான். அந்த பையன் ஏன்னா அந்த பொண்ணை பார்த்து நினைக்கிறான், அடி என்ன அழகு, பிடிச்சன்னா வாழ்க்கையில் ஜம்முன்னு இருக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறான். இன்னொருத்தவன் அந்த பொண்ணு என்ன தெரியுமா நினைக்கி, அடி 6 வருஷம் சிங்கண்டா இவனை பிடிச்ச நீ வாழ்க்கையில் ஜெயிச்சிடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிது. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது இன்னொருத்தன் பார்க்குறான். பார்த்துட்டு, அட பாவி, அண்டா 6 மாதமாக லவ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன், எப்படி 6 மாதமாக லவ் பண்ணியிருக்கேன், நீ 6 6 பேக்ஸ் வச்சு கவுதி படியா அப்படின்னு நினைப்பான். அப்போ இந்த உலகத்தில் மதத்தை நம்ம முஸ்லீம் இருந்தாலும் சரி, காஃபி இருந்தாலும் கிறிஸ்டின் இருந்தாலும் சரி, பொறாமை இருக்குது எல்லாத்துக்கும் இருக்க தான் செய்யும். அதுக்கு இல்லைன்னு நான் சொல்லலை. வரக்கூடிய காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இந்த 2 விஷயங்களை மட்டும் நீங்கள் பொறாமைப்படுங்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறார் அல்லவா. அந்த 2 விஷயங்களும் அல்லாஹ் தஆலா அதனை கொண்டு மட்டும் நம்ம பொறாமைப்படக்கூடிய பாக்கியத்தை உங்களுக்கு முன்னுக்கும் நம்ம அனைவருக்கும் கொடுத்து தருவார்கள் என்று கூறியனாக என் உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன். வாயிரதவான அல்ஹம்துலில்லாஹி பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. Thank you, Sakil Atai. May Allah give you more speaking talent to you. Amin. At next, I call Nehmat Fazil Atai to give motivational speech to us. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. காலம் என்னும் கடலிலே மூழ்கி போன மொழிகளின் மத்தியில் கரை புரண்டு நின்றாலும் கம்பீரமாக நிற்கும் எம்மொழி தமிழ் மொழியை போற்றியவனாக என்னுடைய உரையை ஆரம்பம் செய்கிறேன். இன்றைய உலகில் பல பெரும் பெரும் பணக்காரர்கள் இருக்காங்க, பெரும் பெரும் அதிபர்கள், ஜனாதிபதிகள் இருக்காங்க. இவர்கள் அனைவரையும் உருவாக்கியது, இவர்கள் அனைவரையும் செதுக்கப்பட்ட ஒரு கருவறை தான் வகுப்பறைகள். அவ்வகுப்பறையில் சிறப்பாக அம்மனிதர்களுக்கு பயிற்சி கொடுக்கும் நபராக இருப்பவர்தான் ஒரு ஆசிரியர்.
இந்த உலகத்தில் ஒரு ஆய்வு செய்கிறாங்க. என்னென்னா, உலகத்திலேயே 10 முன்னேறியவங்களை, அதாவது யாரும் தொட முடியாத சிகரங்களை தொட்டவங்களை ஒரு 10 பேரை சூஸ் பண்ணுறாங்க. அந்த 10 பேர்கிட்ட போய் கேட்குறாங்க, நீங்கள் எப்படிப்பா இவ்வளோ முன்னேறினீங்க, ஒரு ரோல் மாடல் யார் சின்ன வயசில் இருக்கும்போது? அந்த 10 நபர்களில் 8 நபர்கள் கூறுகிறார்கள், என்னுடைய ரோல் மாடல், என்னுடைய முன்மாதிரி என்னுடைய ஆசிரியர் என்று கூறுகிறார்கள். ஒரு ஆசிரியரிடமிருந்து தான் ஒரு மாணவர் உருவாகிறார். ஏனென்றால் அந்த மாணவர் தான் ஒரு சிற்பியை போன்று ஒரு செதுக்கப்படுகிறார் அந்த ஆசிரியரின் மூலமாக. நம்ம எல்லாமே இந்த சிலையோட கதையை கேள்விப்பட்டிருப்போம். ஏன்னா உளியை வச்சு அந்த சிலையை அடித்தாங்க, அந்த சிலை வந்து வலியை தாங்கிச்சு, அதனால தான் கோயிலில் கடவுளாக கொண்டு வரப்படுது. ஆனால் நம்ம அனைவரும் அந்த சிலையை மட்டும்தான் பார்க்கிறோம், அதை செதுக்கும் உளியை நாம் பார்ப்பது கிடையாது. அந்த சிலைக்கு உளி மூலியமா மட்டும்தான் அடி விழுகும். ஆனால் அந்த உளிக்கு மண்டையில் சுத்தியில் வச்சு அடிக்கணும். கீழே அந்த சிலையை செதுக்கிற முடியும். 2 பக்கமும் அடிகள் இருந்தாலும் தன் வேலையை தான் பார்த்தால் மட்டுமே அச்சிலை கல்லாக இருந்த அந்த சிலை செதுக்கப்பட்டால் மட்டுமே கோயிலில் கடவுளாக கும்பிடப்படும் என்று ஒரே காரணத்திற்காக அந்த உளி தன்னுடைய வேலையை, தன்னுடைய விஷயத்தை சரியான முறையில் செய்த காரணத்தினால்தான் அந்த சிலை கோயிலில் கடவுளாக கொண்டாடப்படுகிறது. அந்த உளிதான் ஆசிரியர்கள். அந்த உளி, அதாவது மேனேஜ்மெண்ட்லேருந்து ஒரு பக்கம் ப்ரெஷர், ஒரு பக்கம் பெற்றோர்லேருந்து ப்ரெஷர், இல்லைன்னா ஏதாச்சும் மாணவரை ஏதாவது செஞ்சிருவோம். இந்த பக்கம் 2 பக்கமும் அழுத்தும் போதும் எந்தமே இல்லாமல் தான் மூஞ்சில் என்றைக்குமே ஒரு புன்னகையோடு இருந்து பார்க்குற மாணவர்கள்ட்ட குட் மார்னிங் அப்படின்னு சொல்லி காலை பொழுதில் பார்த்து ஒரு சிரிப்பாங்க பார்த்தீங்களா, அதனால தான் அவங்க அவ்வளோ சிறந்தவங்களாக இருக்காங்க. எவ்வளோ தான் ப்ரெஷராக இருந்தாலும் சரி, எந்த பக்கம் மேனேஜ்மெண்ட் திட்டி அனுப்பியிருப்பா, நீ என்னமோ நேற்று ஒழுங்காக பாடம் நடத்தலையாமே, இன்றைக்கி நிறைய சாப்டர் முடியுமா, பப்ளிக் பக்கத்தில் வந்துருச்சு, இந்த மாதிரி டெய்லியும் சொல்லுவாங்க. பெற்றோர்கள் சொல்லுவாங்க, என் பையன் படிக்க மாட்டேங்கிறான், நீங்கள் ஒழுங்காக பார்க்க மாட்டேங்கிறீங்களாமே. இந்த மாதிரியும் பார்க்காம நைட்டு ஃபுல்லாக உட்காந்து சில பேர் ஃபோன் பண்ணுவாங்க, நைட்டு 12 மணி ஃபோன் பண்ணுவாங்க, எனக்கு ஒரு டவுட் அப்படின்ட்டு. இந்த மாதிரி அனைத்து கஷ்டங்களையும் தாங்கி கொண்டும் அடுத்த நாள் காலையில் ஒரு ஜம்முன்னு ஒரு ட்ரெஸ்ஸை போட்டு முகத்தில் ஒரு பொலிவோடு வந்து பாடம் நடத்துகிறவங்க தான் ஒரு சிறந்த ஆசிரியர். ஜனாதிபதி சங்கர் தயாள் சர்மா அவர்கள் வந்து இந்தியாவின் ஜனாதிபதி. அவங்க ஒரு முறை வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, அரசியல் பயணமாக மஸ்கட் நாடுக்கு போகிறாங்க. மஸ்கட் நாடுடைய பரம்பரை வழக்கப்படி என்னென்னா, எவ்வளோ பெரிய அதிபராக இருக்கட்டும், எவ்வளோ பெரிய ஜனாதிபதியாக இருக்கட்டும், எவ்வளோ பெரிய அரசனாக இருக்கட்டும், போய் ஏர்போர்ட்லாம் வந்து கை குலுக்கிலாம் பண்ண மாட்டாங்க. வேணா மன்னரை வந்து மன்னர் மாளிகையில் வேணால் வந்து பார்த்துக்கோ, அதுதான் அந்த ஊரோட வழக்கம். 27 வருஷமாக ஆட்சி செஞ்ச அந்த மன்னராக இருந்தாலும் சரி, அதுதான் வழக்கம். அமெரிக்கா ஜனாதிபதி வந்த போதும் அவர்கள் வரவில்லை. அப்பேற்பட்ட ஒரு மன்னர், அப்பேற்பட்ட ஒரு நாட்டுக்கு ஜனாதிபதி சங்கர் தயாள் சர்மா அவர்கள் வந்து ஒரு முறை வந்து தன்னுடைய அரசியல் பயணமாக போகிறாரு. ஜனாதிபதி சங்கர் தயாள் சர்மா அவர்கள் தன்னுடைய நாட்டிற்கு வந்திருக்கிறார் என்று, ஒரு இந்திய ஜனாதிபதி வந்திருக்கிறார் என்ற ஒரே காரணத்திற்காக விமான நிலையத்திற்கு சென்று மஸ்கட் நாட்டு மன்னன் 6 தழுவி கொண்டு அப்படியே படிக்கட்டிலேருந்து இறங்கி வர்றார். சுற்றி இருக்க பத்திரிகையாளர்கள்லாம் சரியான ஆச்சரியம். எப்பட்றா 27 வருஷமாக ஆட்சி செய்கிறாரு ஒருத்தன், நிறைய பேர், எத்தனையோ பெரும் அதிபர்கள், பெரும் ஜனாதிபதிகள் வந்தார்களே, ஒருத்தவனை பார்க்கக்கூடிய வரல. ஒரு இந்திய ஜனாதிபதியை பார்க்குறதுக்கு மன்னர் ஏர்போர்ட் வரைக்கும் வந்து 6 தழுவி படிக்கட்டிலேருந்து அப்படியே உபசரிச்சுட்டு கூப்பிட்டு வராரு, எப்படி அப்படின்னு பத்திரிகையாளர்களுக்கெல்லாம் ஆச்சரியம். இப்போ பத்திரிகையாளர்கள்ட்ட வந்து அப்படியே மன்னர் இறங்கி வந்ததுக்கப்புறம் கேட்குறாங்க, எதற்கு அரசரை நீங்கள் வந்து ஜனாதிபதி, இந்தியாவிலிருந்து வந்த ஜனாதிபதி சங்கர் தயாள் சர்மாக்கு நீங்கள் எதுக்கு இவ்வளோ ஒரு மதிப்பு கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது, அதற்கு மஸ்கட் நாட்டுடைய மன்னன் சொன்ன பதில் என்னென்னா, நான் இந்தியாவிலே பூனா பல்கலைக்கழகத்திலே படித்து கொண்டிருக்கும் போது எனக்கு இதே ஜனாதிபதி சங்கர் தயாள் சர்மா அவர்கள் தான் என்னுடைய ஆசிரியர். தமிழ்நாட்டில் ஆசிரியர்களை கடவுளாக மதிப்பார்கள். என்னுடைய ஆசிரியனை பார்ப்பதற்கு நான் மாணவனாக வந்துள்ளேன், நான் மன்னனாக வரவில்லை என்று கூறினார். நான் ஒன்றும் மன்னன் இந்த நேரத்தில் கிடையாது. எப்படி ஒரு மாணவன் தன்னுடைய ஆசிரியர் தன்னுடைய வீட்டிற்கு வந்தால் எவ்வாறெல்லாம் உபசரிப்பானோ, அதே போன்று என் நாட்டிற்கு என்னுடைய ஆசிரியர் வந்திருக்கிறார், அவரை பார்ப்பதற்கு நான் ஒரு மாணவனாக வந்திருக்கிறேன் என்று கூறினார். அவ்வளோ ஒரு ஆசிரியர்கள் சிறப்பு கொடுத்தவங்க. நம்ம எல்லாருக்குமே அலெக்சாண்டர் தெரிஞ்சிருக்கோம். பிளேட்டோவின் மாணவன் அரிஸ்டாட்டில் வந்து கிரேட் அலெக்சாண்டர். அவனை பற்றி நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். உலகத்தையே ஒற்றை கொடையில் ஆண்டவன். அவன்கிட்ட போய் கேட்குறாங்க, நீ எப்படிப்பா
இந்த உலகத்தை நீ ஆண்டுற, இந்த உலகம் எப்படிப்பா உனக்கு, நீ எவ்வளோ பெரிய வெற்றி அடைஞ்ச அப்படின்னு கேட்கும்போது அலெக்சாண்டர் ஒரே ஒரு பதிலுக்கு தான் கூறினான். என்ன சொன்னான்னா, பெரிய டெஃபினேஷன்லாம் கொடுக்கல, ஒன்றே ஒன்று தான் சொன்னான். இந்த உலகத்தில் நான் வருவதற்கு காரணம் என்னுடைய பெற்றோர்கள், இவ்வுலகம் என்னிடம் வருவதற்கு காரணம் என்னுடைய ஆசிரியர் அரிஸ்டாட்டில் என்று கூறினான். அனைத்து கலைகளையும் கற்றுக் கொடுத்தார், அனைத்து விஷயங்களையும் அனைத்து ஒழுக்கங்களையும் கற்றுக் கொடுத்தார். அதன் காரணமாகத்தான் அந்த விஷயங்களை நான் சரியான முறையில் செய்த காரணத்தினால்தான் இன்று இந்த உலகம் என்னை தேடி வந்தது என்று கூறினான். அப்பேற்பட்ட ஒரு சிறப்பு வாய்ந்த இந்த ஆசிரிய பணி என்பது. ஒரு முறை ஒரு சிறந்த ஒரு பேச்சை என்ன பண்ணுறாருன்னா, ஃபின்லாண்டுக்கு போகிறாரு. அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு, அதாவது எதுக்கு போகிறாருன்னா, அந்த நாட்டுடைய கல்வி எப்படியெல்லாம் இருக்குது, கல்வி முறைகள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுடைய நாட்டுக்கு உபதேசிப்பதற்காக போகிறாரு. அங்கே பார்த்தா ஃபின்லாந்து பல்கலைக்கழகத்தில் கல்லூரி மாணவர்களுக்காக ஒரு தனியான ஒரு சப்ஜெக்ட். அந்த சப்ஜெக்ட் என்னன்னா, ஆசிரியர் என்பவர் யார், மாணவன் என்பவர் யார், ஆண் என்பவன் யார், ஒரு பெண் என்பவள் யார் என்று அப்படியே அப்படி அடுக்கியிருக்காங்க. ரொம்ப ஒரு அழகான டெஃபினேஷன். இவர் போய் கேட்குறாரு, எனக்கு இந்த நாட்டோடைய லாங்குவேஜ் தெரியாது அப்படின்றக்கா அவர் இங்கிலீஷில் கேட்குறாரு, நீ இங்கிலீஷில் சொல்லுங்கள் நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்ட்டு. அவங்க சொல்கிறாங்க, ஜப்பான் 70 ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக இராணுவ ஆட்சியில் இருந்த காலத்தில் அப்போதான் கொள்ளைக்காரர்கள் இராணுவ உடை அணிந்து கண்ணில் படுறவங்க எல்லாரையும் கொண்டுட்டு கொள்ளையடிச்சிட்டு போயிடுவாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு நாள் நடக்குது. ஒரு தாய் தன்னுடைய 2 குழந்தைகளுக்கு சாப்பாடு ஊட்டி கொண்டிருக்கிறாள். அந்த டைமில் இந்த மாதிரி கொள்ளைக்காரங்க வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சத்தம் கேட்டு தெரிஞ்சிருது அவளுக்கு. தெரிஞ்ச உடனே அந்த 2 குழந்தைகளையும் தன் இடுப்பில் தூக்கி கொண்டு ஓடுகிறாள். ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறாள். கொள்ளையர்களின் குதிரை சத்தங்கள் கேட்க ஆரம்பித்து விட்டது. அவருக்கு ஒரு பயம் வந்துருச்சு, நம்ம இந்த 2 குழந்தைய ஒரு குழந்தைய காப்பாற்றிடலாம். ஆனால் எந்த குழந்தைய? ஒரு குழந்தையை எடுத்து அடையாளம் பார்க்கிறாள், அப்படியே விட்டுட்டு ஓடுறா. அடையாளம் பார்த்து கீழே வச்சுட்டு ஓடுறா. அப்படியே ஓடி மறைவிடத்தில் போய் மறைஞ்சு அந்த குழந்தை என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்க்குறா. அந்த குழந்தையின் தலை துண்டாக வெட்டப்பட்டு இரத்தம் பக்கத்தில் இருந்த குதிரையின் மூஞ்சில் சிதறப்படுகிறது. தாய் அலறி போய் அழுகிறா. அங்கேருந்து அந்த கொள்ளையர்கள்லாம் போனதுக்கப்புறம் அந்த தாய் அந்த குழந்தை பக்கத்தில் போயிட்டு அழுதுகிட்டு இருக்கா. அந்த முதியவர் பார்த்து சொல்கிறாரு, ஒரு முதியவர் அங்கே இருக்கார், அவர் பார்த்து சொல்கிறாரு, ஏம்மா 2 குழந்தை வச்சுருந்த, ஏம்மா ஒரு குழந்தைய மட்டும் அடையாளம் பார்த்து விட்டுட்டு போறியம்மா, அப்படி நீ இந்த குழந்தை நீ என்னம்மா பார்த்துட்டு இருந்த அப்படின்னு கேட்கும்போது அதற்கு அந்த தாய் சொன்ன பதில் என்ன தெரியுமா? என்னுடைய குழந்தைக்கு நான் சோறு ஊட்டி கொண்டிருந்தேன். இன்னொரு குழந்தை, என்னுடைய பக்கத்து வீட்டு நபருடைய குழந்தை, அவர் என்னிடம் பாடம் கற்றுவதற்காக இந்த குழந்தையை அனுப்பியிருந்தார். நான் அந்த நேரத்தில் தான் இவர்களுக்கு மாலை நேரத்தில் சாப்பாடு ஊட்டி கொண்டிருந்தேன். அந்த நேரத்தில் தான் இந்த கொள்ளையர்கள் வந்துவிட்டார்கள். ஓடும் பதட்டத்திலே என்னுடைய குழந்தை போனாலும் சரி, என்னை நம்பி கொடுத்த ஒரு நபரின் குழந்தையை நான் கொல்ல விடக்கூடாது என்ற ஒரே ஒரு காரணத்திற்காக என்னுடைய குழந்தையை நான் அவ்வாறே விட்டுவிட்டு அந்த நபரின் குழந்தையை நான் தூக்கிச் சென்றேன். ஏனென்றால் அடிப்படையில் நான் ஒரு ஆசிரியர் என்று கூறினார். பிறர் என்னை நம்பி அனுப்பியவரை நான் நிச்சயமாக காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற ஒரு ஏக்கம். என்னை நம்பி வந்தவர்கள், அவர்களை நான் சிதறடிக்க கூடாது. அவர்கள் மீது என்னின் மீது அவர்களுக்கு இருக்க நம்பிக்கையை நான் சிதறடித்து கூட இருக்கக்கூடாது. என்னை நம்பி கற்றுக் கொடுப்பதற்காக ஒரு நபர் என்னிடம் அனுப்பியிருந்தாள் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக நான் அதை சிறந்த முறையில் செய்வேன் என்று இவ்வுலகிற்கு நிரூபிக்க வேண்டும் என்பதற்காக என்னுடைய ஒரு ஆசிரியையின் ஒரு சிறந்த ஒரு விஷயத்தை நான் சிறந்தது என்று ஒரு பணியை காட்டுவதற்காக இந்த வேலையை நான் செய்தேன். என் குழந்தை போனாலும் பரவாயில்லை, என்னிடம் கற்க வந்த குழந்தையை நான் காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற ஒரே காரணத்திற்காக என்னுடைய குழந்தையின் தலை துண்டானது. இந்த இடத்தில் ஒரு சாதாரண மரத்தடியில 5 பேர் உட்கார்ந்திருந்தா அது வெறும் மரம்தான். ஆனா அதே 5 பேர் பக்கத்துல ஒரு ஆசிரியர் நின்று பாடம் நடத்தினா அந்த மரமும் அப்படிதான் இருக்கும், அந்த 5 பேரும் அப்படிதான் இருப்பாங்க. ஆனா ஒரு ஆசிரியர் அந்த இடத்துல வரனால அந்த மரம் பாடசாலையாக மாறுகிறது. ஆசிரியர் என்பவர் அணைக்கும் நேரத்தில் ஒரு அன்னையாகவும், கண்டிக்கும் நேரத்தில் ஒரு தந்தையாகவும், தோள் கொடுக்கும் நேரத்தில் ஒரு தோழனாகவும் அனைத்து பரிமாணங்களிலும் இருக்கிறார். ஆசிரிய பணி என்பது அவ்வளோ ஒரு சிறந்த பணி. அந்த பணியில் தான் நம்மளுடைய சாரும் இருக்காங்க, ரொம்பவே ஒரு சிறந்தவங்க.
பாஸ் ஆகவே மாட்டாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சவங்கள கூட தன்னுடைய ரொம்ப மெனக்கெட்டு அவங்கள ரொம்ப கேர் பண்ணி நைட்லாம் ஸ்டடி வச்சு பாஸ் ஆக இவங்களாலையும் முடியாது என்று சொன்னவர்களின் முன்பதாகவே என்னால் அவர்களை பாஸ் ஆக்க வைக்க முடியும், அவங்களால பப்ளிக் பரீட்சையில் முடியும் அப்படின்னு சொல்லி உண்மையாகவே பாஸ் ஆக்கி காட்டினவங்க நம்ம சார். ஒரு சிறந்த பல வருஷமாக இலாஹி ஸ்கூலில் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. ரொம்பவே சிறந்த ஒரு ஆசிரியராக தன்னுடைய பணியை இன்ன வரைக்கும் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. ரொம்பவே ஒரு கேரிங்கான ஒரு டீச்சராகவும் இருக்காங்க என்று கூறியவனாக என்னுடைய உரையை திரையிடுகிறேன். அனைவருக்கும் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. Thank you, Ahmad Faisal Atai. May Allah give you more speaking to Amin. At next, I call Samad Atai to narrate the hadith. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. வாராந்திரம் ஒவ்வொரு திருக்குறளை நாம் கண்டு வருகின்றோம். அதனுடைய அடிப்படையிலே திருவள்ளுவர் நற்பண்பு உடையவர்களுடைய தொடர்பினை பற்றி எவ்வாறு கூறுகின்றார் என்று சொன்னால், பல்லார் பகை கொளலின் பத்தடுத்த தீமைத்தே நல்லார் தொடர்க்கை விடல். திருவள்ளுவர் இதில் என்ன சொல்கிறாருன்னா, பல்லார் பகை கொளலின் பத்தடுத்த தீமைத்தே, பல எதிரிகளை, உனக்கு துரோகம் செய்கிற பல எதிரிகளை நீ எதிர்கொள்றதை விட நல்லார் தொடர்க்கை விடல், ஒரு நற்பண்புடையவருடைய தொடர்பை நீ கைவிடல் இருக்குதுல்ல, அதுதான் மிகப்பெரிய தீமையான விஷயம்னு சொல்கிறார். உதாரணமாக நம்ம நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய வாழ்க்கையை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா, அவர்களுக்கு நுபுவத்து கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவர்களை அல்லமீன் அஸ்ஸாதிக்குன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்த அபூ ஜஹல், அபூ சுஃபியான் போன்றவர்கள் அவங்களுக்கு நுபுவத்து கிடைச்சதுக்கு பின்னாடி அவங்கள முதமம்னு திட்டுனாங்க, அவங்கள கை உதறிட்டு போனாங்க. ஆனால் அவங்க காஃபிராக தான் இருந்தாங்க. பத்ரு போரில் எல்லாம் சின்னாபின்னமானாங்க. நாம் யோசித்து பார்க்க வேண்டும், நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் எந்த அளவிற்கு நற்பண்புடையவர்கள். அவர்களுடைய கையை விட்டு அவர்கள் சென்றார்கள், அவர்கள் காஃபிராக ஆனார்கள். இதே வாய்தான் நபிக்கு நுபுவத்து கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அல்லமீன் அஸ்ஸாதிக்குன்னு சொன்ன அதே வாய்தான் அவர்களுக்கு நுபுவத்து கிடைச்சதுக்கு பின்னாடி அவங்கள கை உதறிட்டு முதம்மம்னு சொல்லிட்டு போச்சு. அல்லாஹு தஆலா எப்படி அவர்களை ஆக்கினான் என்பதை நாம் கண்டோம். எனவே வரக்கூடிய காலங்களில் நற்பண்பு உடையவர்களுடைய தொடர்பை அதிகப்படுத்தி அவர்களுடைய தொடர்பை விடுபடாமல் இருக்க வல்ல ரஹ்மான் நம் அனைவருக்கும் அருள் புரிவானாக. வாஹிரு தஅவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. Thank you, Samad Atai. I call our beloved principal of Atai Arabic and VO Exam Training Academy, Ustad N. Tariq Ahmad Alim Bilali Ustad, to honor our chief dignitary with the shield. Guys, give you a big clap. Before end of the program, squad stand up. Take position. Attention, standard is. Attention, standard is. Attention. I call singing group of Atai to sing National Anthem. गणमनगदिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य विमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे गाहे तब शुभ आशीष माहे गाहे रब सयदा जनगण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे.
Squad, about an assembly disperse.